નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। હું તમને એક શોર્ટ વિડીયો બતાવવાનો છું। વિડીયો તમારે એટલો બધો શેર કરવાનો છે કે દરેક ગોબર ભક્તો સુધી પહોંચે, અને ખાસ કરીને એવા અંધભક્ત સુધી પહોંચે કે જે લોકો હર હંમેશ કહેતા હોય છે કે વિધર્મીઓથી ખતરો છે, મુસ્લિમોથી હિન્દુસ્તાનને ખતરો છે। આવા ભાષણો કરી કરીને, વાતો કરી કરીને લોકોને ભડકાવવાની કોશિશ કરે છે। એવા લોકો સુધી આ વિડીયો જરૂરથી પહોંચાડજો। જે વિડીયો હું તમને બતાવવાનો છું, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે હેમલતાજી, ત્યારે એમણે શું વાત કરી છે કે ભાઈ મુસ્લિમોને ભારત દેશની અંદર ખતરો છે કે નથી, મુસ્લિમો ભારતીય જનતા પાર્ટીથી ડરે છે કે નથી ડરતા। ખૂબ સરસ વાત કરી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના જ પ્રચારક છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા છે, પરંતુ જે રીતે વાત કરી એ વાતની અંદર 100% સચ્ચાઈ છે। એટલે મેં તમને કીધું કે આ વિડીયો દરેક અંધ ભક્તો, ગોબર ભક્તો અને મોદી ભક્તો સુધી આ વિડીયો પહોંચાડજો, જે હર વખત કહેતા હોય છે કે મુસ્લિમોથી હિન્દુસ્તાનને ખતરો છે। ત્યારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાએ શું વાત કરી છે એ વિડીયો આપણે જરા સાંભળી લઈએ। પણ ફરી એક વખત વિનંતી કરું છું મારા તમામ દોસ્તોને કે વિડીયો એટલો શેર કરજો કે અંધભક્ત સુધી પહોંચે, અને જો તમારી આસપાસ કોઈ મોદી ભક્તો રહેતા હોય तो एमने पण आ वीडियो जरूर थी बताओ। आप कैंपेनिंग कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ मैडम, ये बताइए मैडम, आप हैदराबाद में कैंपेनिंग कर रहे हैं, यू आर लाइक सेक्युलर माइंडसेट, आप सेक्युलर हैं मैडम? हाँ मैडम, कल आपका एक वीडियो वायरल हुआ वेरी गुड। आप जिसके तौर पे वो मस्जिद पे आप निशाना मारने का तारका कर रहे हैं। नहीं वेट, उसका सवाल जायज है, उनको जवाब मुझे देना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम आई एम आस्किंग। नहीं यू शुड आस्क। पीछे गिव मी माय मोबाइल, शो मी दैट। अभी मैं आप दिखाती हूँ, आप सच्चाई देखो। ये देखो, ये देखो, कहीं मैं मस्जिद को और ही नहीं करी साहब, वो गलत वीडियो भेज रहे लोगों को। अब क्या समझते? ओके मर्जी में ये चीजें कर रहे हैं। तो नहीं, एक बात बताइए, अगर आप इलेक्ट होते हैं तो क्या मुसलमानों को फायदा होता है हैदराबाद के इससे? अरे मुसलमान भारतीय नहीं है, देश के नहीं है, तो क्यों फायदा नहीं होना उनको? बराबर होना उनको फायदा। पार्टी की आइडियोलॉजी ये रहती ना मैडम कि हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र है, बल्कि ऐसा बोलते हैं ना, मतलब हमको नहीं फिर नहीं, बुरा मत मानिए, एक लाइक क्वेश्चन है मैडम। यू टू आस्क दिस क्वेश्चन भैया, आप पूछना ही मैं चाहता हूँ। अच्छा, मुसलमान क्या बीजेपी से डरना मैडम देश में? नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कतई नहीं डरना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हमारे नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे नहीं है, हर योजना में क्या मुसलमान का नहीं? अरे ऐसा कोई योजना निकाले वो जिसमें वो बताए सिर्फ हिंदू के लिए है, बताइए तो सही आप कौन सा एक योजना ऐसा निकाले। और ये जो एनआरसी सीए का जो डर देश में डाल रहे हैं कि 24 के इलेक्शन का देकर, इससे क्या मुसलमान को डरना चाहिए मैडम? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये मुसलमानों के लिए, इस देश के मुसलमानों के लिए नहीं है भैया। ये उन रोहिंग्योस के लिए है, उन पाकिस्तानों के लिए है, उन अफगानिस्तानों के लिए जिनको गलत तरीके से इस देश में लेके आ रहे, यहाँ के पसमंदों के लिए जीने नहीं दे रहे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैडम, क्या मुसलमान, आपको लगता है कि मुसलमान बीजेपी से डरा हुआ है? भैया सही मायने में बताओ, मैं तो पढ़े लिखा डरा हुआ नहीं है भैया। जो बेचारा पसमंदा है उसके इसके बारे में मालूम तक नहीं है। जो जोश में आज जिस नौजवान है उनको भड़का के एक अलग दिशा पे लेके जा रहे। आप एक बात बताओ, जो मोदी सरकार इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मैं ट्रिपल तलाक नहीं कह रही, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक निकाल कर हर औरत के आंसू को उनको कदर कर रहे। मैं खुद कितना ही 20 साल से मुसलमानों के साथ, मदरसों के साथ काम कर रही, और ऐसे औरत तो उन्हें चुन के सीट दिए। आपको लगता है मुसलमान आतंकवादी है मैडम? नहीं हो सकते, भारतीय मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन जिन बच्चों के हाथ में गरीबी होती है, जिनको मजहब का नाम लेके भड़काते हैं, तो उनके दिमाग किस ओर में जाता, हम क्या बता सकते हैं? थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। गरीब का पेट कुछ भी कराता साहब। थैंक यू मैडम, चलिए। तो जागो, હું કહેવા માંગુ છું, અંધભક્તિમાંથી બહાર આવો। આટલી બધી તમે અંધભક્તિ કરી રહ્યા છો કે તમને એ ખબર નથી કે ભારત દેશની આઝાદીની લડાઈ માટે જેટલો ભોગ મુસ્લિમ સમાજે આપ્યો, જેટલો ભોગ હિન્દુ સમાજે આપ્યો, જેટલો શીખ લોકોએ આપ્યો, એ બધા જ લોકો અત્યારે હિન્દુસ્તાનની અંદર વસવાટ કરે છે, અને એ બધાના દિલમાં હિન્દુસ્તાન વસેલું છે। પણ કોણ જાણે આ નેતાઓ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંધભક્તો બની બેઠા છે,
એમના મગજમાં કાયમને માટે આવું ભૂસું ભરાવા રાખે છે કે ભાઈ મુસ્લિમ સમાજથી હિન્દુસ્તાનને ખતરો છે. અને ઓછામાં પૂરા ઓલા લવ જિહાદની વાતો કરવાવાળા મેડમ હમણાંથી તો ગાયબ જ થઈ ગયા છે. એ પણ લોકોને ભડકાવે કે ભાઈ મુસ્લિમ સમાજથી ખતરો છે, આમ છે તેમ છે. જ્યારે હિન્દુ સમાજ ઉપર ખતરો આવે, હિન્દુ સમાજ ઉપર કોઈ તકલીફ પડે, ત્યારે આવા લોકો પાછા ભૂગર્ભમાં ઉતરી જાય છે. તકલીફ ત્યાં છે, ખુલાસો કરવા માટે આવતા નથી, ફક્ત ને ફક્ત લોકોને ભડકાવવાની વાતો કરે છે. વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે. બાકી જેટલા મુસ્લિમ સમાજના લોકો હિન્દુસ્તાનની અંદર રહે છે એ લોકોને ભારતીય જનતા પાર્ટીથી કોઈ ખતરો નથી. ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને મુસ્લિમ સમાજથી કદાચ ખતરો હોઈ શકે, બાકી મુસ્લિમને કોઈ ખતરો ભારત દેશની અંદર નથી. આ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમુક નેતાઓ એવા છે કે જેમને મુસ્લિમ સમાજથી ખતરો છે, એટલે એ જનતાના દિમાગની અંદર આવા ખોટા વહેમો ભરાવે છે. વહેમો નાખીને લોકોને ભડકાવવાની કોશિશ કરે છે. જે રીતે વાત કરી ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહિલા નેતાએ, ખૂબ સરસ વાત કરી છે. વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે અને આ અંધભક્તિના ચશ્મા આંખ ઉપરથી ઉતારે.